बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं माज अहमद और मेरा ताल्लुक गुजरात दे एक गांव डोगा तो है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਮ ਤਰੀਨ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਲਤ ਨਗਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਚ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ। ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ, क्या वो चीज वाकई साढ़े तक नहीं पहुंची है, क्या हुकूमत की तरफों वाकई तब्दीली ले आई गई है। ये चीज़ां असी अज डिस्कस करांगे और उस तब्दीली नूं असी जिस तरह वड्डे चैनल्स ते जियो वगैरह ते एयरवाई ते चीज़ां डिस्कस होंदियां ने, उंज नहीं तब्दीली वो डिस्कस करांगे जिहड़ी जिथे तक साडी रसाई है, जिहड़ी साडे हथ तक पहुंच गई है। वो तब्दीली की है, इस चीज़ दे शामिल करन, इस चीज़ ते बहस करन वास्ते जिहड़े पार्टिसिपेंट्स अज हिस्सा लैणगे, सब तो पहले मैं तारफ करवांगा जनाब मोहतरम फैसल बशीर साहब। चाका वाली तो इन्हों का ताल्लुक है, बिल्कुल है सरां माछीवाल ये नाल एक गाँव है, काफ़ी तादाद च लोग इन्हू जानदा भी होणगे इस गाँव नूं। और हाल मुकीम इंग्लैंड ने जनाब, और इमरान खान की जी मौजूदा गवर्नमेंट है अदे बड़े सपोर्टर ने और वोटर भी रहे ने और बड़ी इन्होंने तगड़ी कंपेन की सी इमरान खान के इलैक्शन जो जित वास्ते, उन्होंने कैंडीडेट को कामयाब करने वास्ते। लिहाजा पहले मेरे पार्टिसिपेंट ने फैसल बशीर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब फैसल साहब। दूसरे पार्टिसिपेंट ने जनाब मोहतरम जहीर साहब। जहीर साहब का ताल्लुक है दौलत नगर तो, ये प्रोफैशनली टीचर ने, इन्हों का अपना स्कूल है और सोशल वर्कर ने और बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे ने मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज। टाइम ज्यादा गल्लां बातां ते नहीं असीं जाया करते, पॉइंट ते असीं आने आ। एक बड़ी जड़ा ना दिलचस्प जी साडी बहस रहेगी और ये कोई फार्मल काम नहीं होगा कि बड़ी मुश्किल असीं गल्लां करांगे, असीं तुहाडे ज़हन दे मुताबिक गल्लां करांगे। और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम दे विच असीं उन्हां इशूज़ नूं टच करांगे कि जिहड़े बड़े वेखे जांदे ने, उन्हां दे बारे च बोलिया नहीं जांदा, उन्हां मसाइल नूं जिन्हां नूं हल करन दा तरीका तुहानूं नहीं आउंदा, वो तरीकाकार दस्सण दी कोशिश करांगे। और बहुत सारियां ऐसियां गल्लां जिहड़ियां हुकूमत की तरफों आवाम तक पहुंच गईयां ने लेकिन आवाम ने ना सुनिया ने ना उन्हां ते अमल कीता है। ये चीज़ां इंशाअल्लाह डिस्कस करांगे। ते अज साडा चूंकि प्रोग्राम तब्दीली दे इर्द गिर्द रहेगा, ते सब तो पहले मैं फैसल साहब नूं सवाल करना। फैसल साहब, बड़ी कंपेन की जनाब तुसी, इमरान खान की जित से बड़ा यकीनन ओहदे जिहड़े वोटर्स ने उन्हां दा बड़ा किरदार रहा है। ते बतौर एक न्यूट्रल बंदा मैं तुहाडे कोलों एक सवाल करना आवाम दा नुमाइंदा हो के कि जिहड़ी तब्दीली वास्ते तुसी इमरान खान नूं अगे लिआंदा है, ठीक है जी, इमरान खान दा तुसी साथ दिता है, वो तब्दीली है किहड़ी है, आवाम तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो किहड़ी तब्दीली, जरा एक्सप्लेन करो हाँ जरा। अस्सलाम वालेकुम जनाब माज साहब, रईस साहब अस्सलाम वालेकुम ते तमाम भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम। सर बेसिकली जेड़ा साडा थीम सी तब्दीली दा, जेड़ी तुसी गल कीती और बड़ी अच्छी तमीद बनी है, वो यही सी कि साडे जेड़े इलाके दे या साडे जेड़े भैणां भरा उत्थे पिंडां विच वस रहे पाकिस्तान दे हर इलाके विच और खसूसी साडे इलाके च, वो एक ऐसे चक्कर विच फस गए सी कि जिदा उन्हां नूं नस्ल दा नस्ल कोई फायदा नहीं हो रहा सी, बल्कि असी नस्ल दर नस्ल उहदे विच मजीद डुब रहे सी उस तबाही विच। वो के सी कि असी धड़े ते बरादरी भी तकसीम हो चुके सी और असी हर हाल दे विच मुखालफ अपने बंदे नूं, अपने मुखालफ ग्रुप नूं, बरादरी नूं ढाने की कोशिश कर।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਲੇ ਤਰੋੜਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਬਲਾਸ਼ੁਬਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ फैसल भाई ऑडियो लोग ने, अच्छा महकमे दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਫਸੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਵੋ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦਬਾਓ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਅਸਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਚ ਨੌਜਵਾਨ PhD ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਔਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹ PhD ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲ ਭਾਈ। ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
जैसा कि फैसल भाई ने आख्या जी, तब्दीली एक स्लो प्रोसेस का ना है, लेकिन इमरान खान ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਵੇ ਉਹ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦੀ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੁਆਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਫਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੀ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 12 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟੁਰ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ को इस सवाल का जवाब थोड़ा मैं मजीद ऐड करना चाहना। देखो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਲੋ ਹੈ ਮਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਉਸ ਕੁੰਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਗਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਔਰ ਤੱਕੇਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਨੇ % ਬੰਦੇ? ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ? ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਡਰ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ % ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੋ। 5 to 10% ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਨਾ। 0% जिसे 0% रिस्पॉन्स है, ते वो एक हाली दा शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के आप बदलने का। हुण मैनूं ये दसो कि अगर तुहाडी कोई बंदा आवाज ही नहीं उठांदा कि यह काम गलत क्यों हो रहा है, मैं तुहानूं एक मिसाल देना। माछीवाल असीं एक रिपोर्ट कीती है, उत्थे एक नाकस मटीरियल पुरानी इट जिहड़ी गलियां दे विचों पट्टी गई सी, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੀਟਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, लेकिन ਜਿਹੜਾ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ कि रोला ये नहीं है कि तब्दीली इंज बटन दबाने ते होनी है, तब्दीली इस तरह ही होनी है कि पहला बंदियां ने आगाही करनी शुरू करनी है कि लोग ये गलत काम हो गए, फिर उस तो बाद महकमे को 1 मिनट सिर्फ दे महकमे दे कोले रिपोर्ट जानी है, महकमे दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀ ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिसले शिकायतां वधण दियां, लोग ज्यादा अवेयर होणगे ते ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਨੈਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜੈਸਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਆਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਵਾਮ ਇਤਨੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਪਰਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ
ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਜਾਂ ਚੱਕਾਂ ਲਈ 2 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਭਿੰਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਰਾਮ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, 4 ਮਿੰਟਸ ਲੈਫਟ ਸਰ ਜੀ, ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 4 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੇ ਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ, ਮਸਲਨ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੁਇਕਲੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾइंड अप कर दे। टाइम काफी शॉर्ट है तो मेरे ख्याल है वाइंड अप ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾइंड अप करने। अच्छा जी मैं छोटा ਜਿਹਾ कमेंट करांगा।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਈਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ तमाम ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦਾ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ